अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज इस्माइल आपका मेज़बान और आप तमाम का हमारे इस चैनल पब्लिक वॉइस टीवी में इस्तकबाल है। चलिए नाजरीन, आज की एक अहम खबर की तरफ हम रुख करते हैं। चिंचोली में सेडम के साबिका रुकने असम्बली राजकुमार पाटिल तेलकुर ने दिया सहाफती बयान। सामाइन, इन दिनों चिंचोली सिद्धिश्री यत्नाल कंपनी को लेकर लोगों में बहुत सारे मसाइल तशवीश का बाइस बने हुए हैं। हाल ही में किसानों ने एक एहतजाजी मार्च दर्ज करवाया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बारहा किसान अपना मुतालबा पेश कर रहे हैं कि हुकूमत जितना जल्द हो सके चिंचोली में मौजूद फैक्ट्री को ओपन करे। इसी के पेश नजर चिंचोली में सेडम के साबिका रुकने असम्बली राजकुमार पाटिल तेलकुर ने चिंचोली में 20 दिन से बैठे एहतजाज के लिए लोगों से मुलाकात की और एक सहाफती बयान भी जारी किया। आपने कहा कि करीब महीने से किसान और गन्ने के काश्तकार अपने मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए सत्याग्रह पर बैठे हैं, लेकिन हुकूमत संजीदगी के साथ बैठी है। अगर ऐसा ही रहा तो उनका मुहासरा किया जाएगा। राजकुमार पाटिल ने जज्बाती अंदाज में कहा कि बहरी हुकूमत के कान तक बात पहुंचाने के लिए 27 तारीख को एक बड़े पैमाने पर बसवेश्वर सर्कल चिंचोली में किसानों का एहतजाज होगा, जिसमें किसानों के मसाइल पेश किए जाएंगे। आपने नाम लिए बगैर एक लीडर को बताया कि जिस जगह से आप उठने के लिए कह रहे हैं वो जगह आपको विरासत में मिली हुई नहीं है। आपको चाहिए कि किसानों का साथ दे, ना कि बेतुकी बातें करे। एक सवाल के पूछे गए जवाब में कहा कि हुकूमत जिस गन्ने को फैक्ट्रियों में फरोख्त करने की बात कर रही है, उनको उतना गन्ना दरकार नहीं होता जितना चिंचोली में उगाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए जो रिपोर्ट पहुंचाई गई है गैर तहकीकी रिपोर्ट है। आपने कहा कि 300 ग्रामीण के सिर्फ 3000 टन गन्ने की इतला दी है, लेकिन जबकि किसानों के जरिए उगाया गया मजमूई तौर पर 375 गांव में किसानों ने 20 लाख टन गन्ना उगाया है। इसलिए हम मुतालबा कर रहे हैं कि चिंचोली के फैक्ट्री को शुरू किया जाए ताकि किसान मायूसी का शिकार न बने। आपने रियासती हुकूमत से चंद शराइत के साथ दरखास्त की, गन्ने की कटाई वक्त पर हो और FRP रेट तय करने के बाद किसानों को 15 यौम के अंदर रकम दी जाए। कलेक्टर और वजीर की मौजूदगी में गन्ने के काश्तकारों की मीटिंग बुलाई जाए। इस मौके पर डॉक्टर विश्वनाथ पवार, सेडम बीजेपी सदर शिवशरणप्पा मेडिकल आदशी पवार, नागूराव वासुदेव, शिवशरणप्पा जाप्ती, नंदी कुमार पाटिल और दिगर अहबाब मौजूद थे। किसान जय जवान जय किसान ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೇನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸಚಿವರ ವರ್ತನೆ ಇದು ಬಹಳ ಖಂಡನೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಖಂಡನೀಯವಾದಂಥದ್ದು. ಇಬ್ರು ಸಚಿವರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಬ್ರು ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೈತರ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ರೈತರ ಅಳಲನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಚಿವರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಂಚೋಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಬಿಡಂಗಿ ವಿಚಾರದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಡ ಬುಡ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಳ ಬುಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ನಿಮಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸ್ತಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಶಯ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೀದಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ರು, ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದಲ್ಲ ಇದು ಬೀದಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ
ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವನಪ್ಪನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೈತರು ಇದು ಕಂಪನಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಹೋರಾಟ. ನೀ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕಂಪನಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರೈತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ತರಾತುರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ 3000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಕಬ್ಬನ್ನ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡಿಸಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 375 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು. 375 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬ್ಬು. ಎಷ್ಟು? 20 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿ ಅವರೇ, ತಾವು ಸರಿಯಾದಂತ ವರದಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಕಬ್ಬು. 3-4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂತರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ, ಕಿವಿಗೊಡದೇ ಇರುವಂತ ಕಿವುಡು ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ 27ನೇ ತಾರೀಕು 27 ಬುಧವಾರದ ದಿವಸ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಠಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ